మేడం. సో కొత్తోళ్ళు కూడా జాయిన్ అయినట్టున్నారు కదా. ఓకే. ఓకే. ఓకే సార్. సో గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. సో మీరు ఫస్ట్ క్లాస్కి లాగిన్ అవుతున్నారు కదా ఈరోజు. సో ఈరోజు లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ నేమ్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో ఎప్పుడైనా సరే మనం జూమ్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ డిస్టిక్ నేమ్ అంటే ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి. ఆప్షన్లో మీకు మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో మోర్ అనే ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు అక్కడ రినేమ్ ఆప్షన్ అడుగుతుంది. సో రినేమ్ దగ్గర మీరు ఫస్ట్ మీ డిస్టిక్ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి. అంటే మీరు ఏ డిస్టిక్ నుంచి సపోజ్ లాగిన్ అవుతున్నారో ఆ డిస్టిక్ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి అండ్ యువర్ కాలేజ్ నేమ్ అండ్ యువర్ నేమ్. సో కంపల్సరీగా మీరు పార్టిసిపెంట్స్లో మోర్ అనే ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే రీనేమ్ ఆప్షన్ అడుగుతుంది. సో మీరు అలా రీనేమ్ ఆప్షన్తో అంటే డిస్టిక్ నేమ్తో లాగిన్ అయ్యారంటే మనకి చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అంటే యువర్ ఫ్రమ్ విచ్ డిస్టిక్ అండ్ యువర్ కాలేజ్. ఓకేనా. సో అలా పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా మీ నేమ్ చేంజ్ చేయండి అండి. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీకు చాట్ బాక్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది జూమ్లో. సో మీ డౌట్స్ అన్ని కూడా మీరు చాట్లో ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఓకే మేడం. Okay, so I see that picture Apparao some I think students are there or is it faculty? Sir, Faculty yeah, member. Apparao garu, so faculty. Okay, so where are students, sir? Yeah, students are joining, ma'am. They are coming. Yeah, Okay. they will join now. They will join now, madam. Okay, sir, then fine. So, sir, you got a rename option. మీకు రీనేమ్ చేయడం అర్థమైందా? దిలీప్ సార్ ఇప్పుడే చెప్పారు కదా. సో హౌ టు రీనేమ్ ద డివైస్? Actually, just I joined, madam. Just I have joined. Okay, so if you click on the screen, then you will get participants button. So if you click on it, so there is a name like Apparao. Your name will be appeared. So when you click on it, you will get the rename option. So change your name with your district and college name. District and college name. Yeah. Yeah, rename. I got it. Yeah. Okay. I have to type college name and district, madam. Yes. Yeah. Government Junior College. Government. So everyone, did you understand how I said, like how to rename your device? Your girls. Yeah, okay. Shruti Raju, I know you already. You already joined in my class. So from Vinukonda, I know you already. Even Das Mama, why you are not responding even in chat box? Yeah, we have Dhanlashmi. We already know her. So those who are new, just rename your device with the district and college name, please. So if it is 1 hour class, we have to hurry up. You need to join exactly at 9 o'clock. సో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా 9 o'clockకే షార్ప్గా అటెండ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే మనకి టైమింగ్ కూడా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా అయితే మనకి 2 hours ఉండేది టైము. సో ఈ రోజు నుంచి అంటే టుడే అన్వర్డ్స్ టైం చేంజ్ చేయండి. సో 9 to 10 o'clock. సో 1 hour ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎగ్జాక్ట్గా 9 కల్లా షార్ప్గా అటెండ్ అయితే సో మన క్లాస్ అనేది 1 hour జరుగుతుంది. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మేడం ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడానికి కుదురుతుంది. సో మీరు జాయిన్ అయ్యేసరికి 9:15 or 9:20 అంటే మనకి క్లాస్ అవర్స్ అయిపోతుంది. ఓకే మేడం. Okay, sir. So I'm going to start my class. Today's topic is my family. Okay, so morning in WhatsApp groups, we have created WhatsApp groups. So in those groups, I shared one picture regarding Abdul Kalam's words. Okay, so how many of you have seen that picture? Okay, there are new members. So for them, I'm sharing those words again. So మీరు ఆ పిక్చర్ చూసాక మీకు ఏమర్థమైందో చెప్పాలి. Yeah, this is the picture. I'm zooming it.
Yeah, these are the famous dialogues of Abdul Kalam ji. So have a look at it. So those who are interested to copy them, you can copy them, but you need to tell them what you understood from that. So where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. So when there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. Got it? Have you copied this? Have you understood? సో ఇది మన టాపిక్ కి చాలా రిలేటెడ్. ఈరోజు మనం చెప్పుకునే టాపిక్ కి ఈ వర్డ్స్ చాలా రిలేటెడ్. మీరు కాపీ చేస్తే యూ క్యాన్ టెక్స్ట్ మీ ఆన్ చాట్ బాక్స్. చాట్ బాక్స్ లో కాపీడ్ అని పెట్టండి మెసేజ్. ఎస్ మేడం, శృతిరాజు కంప్లీటెడ్, ఓన్లీ 1 person. ఓకే. Okay, then I stopped sharing my screen. So how many of you understood? How many of you understood those words? Or do you want me to show it again? Can anyone respond? Okay, sir, we have a government junior college girls, like SRI is there. Can you unmute them? గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ ఇన్ శ్రీకాకుళం మేడం. Yeah, Srikakulam. ఓకే. నీకు అర్థమైందో లేదో చెప్పు. Okay, what's your name, yaar? నీ పేరు చెప్పు. Gauri ma'am. Gauri. Have you copied that? Copy చేసావా? No ma'am. ఏ చాలా ఫాస్ట్ గా తీసేసానా నేను? పోనీ అర్థమైందా? నేను దాన్ని ప్రొనౌన్స్ చేశా కదా, ఆ టైంలో నువ్వు చూసినప్పుడు అది అర్థమైందా? అట్లీస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్ అర్థమయ్యాయా? ఏం అర్థమైంది? నీకేం అర్థమైందో కొంచెం చెప్తావా? అబ్దుల్ కలాం గురించి. అబ్దుల్ కలాం ఆ వర్డ్స్ ఒక స్పీచ్ లో చెప్పారు, బట్ ఆ వర్డ్స్ మీనింగ్ ఏమన్నా అర్థమైందా? No, you didn't get it. Okay, then fine, I'll tell you. But anyone, ఎవరికైనా అర్థమైందా వర్డ్స్? Because those are famous words of Abdul Kalam ji. Can anyone? Will you please respond at least on chat box? Okay, thank you, Gauri. I'll come back to you. I'll explain it. Thank you. Okay. Thank you ma'am. And we have a Guntur Jagaipeta Government Junior Women's College. Can you unmute them, sir? గవర్నమెంట్ జూనియర్ ఉమెన్స్ కాలేజా మేడం? Yeah, Guntur, something JAG is appearing. It means Jagaipeta, sir. Yeah, Jagan something. It is appearing. గవర్నమెంట్ జూనియర్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ జగన్నాథం. ఓకే, అదే కదా మేడం? Yes, sir. 1 minute. So they are not there, I think. They left. Okay, so భయపడకండి. I know Telugu also. కొంచెం నా ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ పాష్గా ఉంటే ఐ క్యాన్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. సో బట్ అది చెప్పమన్నానని వెళ్ళిపోకండి క్లాస్లో నుంచి. బట్ నన్ను అడిగితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మీకు ఇంకోసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి స్క్రీన్, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అట్లీస్ట్ దోస్ హూ డిడెంట్ కాపీ దట్, అట్లీస్ట్ నౌ కాపీ ఇట్. సో హోప్ ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ ఆన్ ది స్క్రీన్. సో ఎప్పుడైతే మనం రైచియస్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ప్యూర్ హార్టెడ్. ఓకే, సో క్లీన్ గా ఉండడం అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం ప్యూర్ హార్ట్ తో ఉంటామో డెఫినెట్ గా ఆ బ్యూటీ అనేది మన క్యారెక్టర్ లో కనపడింది. బ్యూటీ అంటే ఇట్స్ ఇన్నర్ బ్యూటీ, నాట్ అవుట్ సైడ్ బ్యూటీ.
ఓకే. సో వెన్ వి ఆర్ ప్యూర్ హార్టెడ్ డెఫినెట్‌గా ఆ బ్యూటీ అనేది మన క్యారెక్టర్‌లో కనపడిద్ది. సో వెన్ అవర్ క్యారెక్టర్ when our character is good, when there is beauty in our character, there is harmony in the home. Harmony ante so understanding others opinions in family. Okay, harmony ante ఒకళ్ళనొకళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ప్యూర్ గా ఉంటామో అది మనకి యాడ్ చేస్తుంది, బ్యూటీని యాడ్ చేస్తుంది, ఇన్నర్ బ్యూటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ప్యూర్ గా ఉంటామో మన హోమ్ లో, మన ఫ్యామిలీలో ఒకరితో ఒకరికి హార్మనీ ఉంటదన్నమాట. సో ఒకళ్ళనొకళ్ళు అర్థం చేసుకుంటాం. సో ఎప్పుడైతే హార్మనీ ఉందో, వెన్ దెర్ ఈస్ హార్మనీ ఇన్ ద హోమ్, దెర్ ఈస్ అన్ ఆర్డర్ ఇన్ ద నేషన్. సో ఫ్యామిలీస్ బాగుంటేనే కదా సొసైటీ బాగుంటది, నేషన్ బాగుంటది. ఓకే, సో ఒక ఆర్డర్ అనేది వస్తుంది నేషన్ కి. సో వెన్ దెర్ ఈస్ ఆర్డర్ ఇన్ ద నేషన్, దెర్ ఈస్ పీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఆటోమేటిక్ గా నేషన్ హ్యాపీగా ఉంటే వరల్డ్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటది. సో ఇది ఒక ఇండివిజువల్ నుంచి ఒక వరల్డ్ కి ఎలా కనెక్ట్ అయిందో చూడండి, అబ్దుల్ కలాంస్ డైలాగ్స్. సో మనం ప్యూర్ గా ఉంటే, సో ఏదో గవర్నమెంట్ ని మనం బ్లేమ్ చేస్తాము, గవర్నమెంట్ చేయట్లేదు అని బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో వాళ్ళని వీళ్ళని అనే బదులు మనం ప్యూర్ గా ఉంటున్నామా లేదా, యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ యువర్ సెల్స్. సో మీరు ఎప్పుడైతే రైచియస్ గా, ప్యూర్ హార్టెడ్ గా, క్లీన్ గా ఉంటారో, సో అది ఆటోమేటిక్ గా ఒకదానికొకటి లింక్ అయ్యి, సో ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో మనం హ్యాపీగా ఉంటే ఇంట్లో ఫ్యామిలీని హ్యాపీగా ఉంచుతాం. సో ఫ్యామిలీస్ హ్యాపీగా ఉంటే నేషన్ బాగుంటుంది, నేషన్ బాగుంటే మనకి పీస్ ఉంటుంది వరల్డ్. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్. ఓకే, సో ఐ రియల్లీ లైక్ దెమ్, అబ్దుల్ కలాంస్ వర్డ్స్. ఓకే, సో ఐఎమ్ కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్. సో దిస్ ఈస్ టుడేస్ టాపిక్, మై ఫ్యామిలీ. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది నేను ఈ వర్డ్స్ ఎందుకు ఫస్ట్ మెన్షన్ చేశాను. యా, రిలేటెడ్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ. ఫ్యామిలీ టాపిక్ కోసం నేను ఈ వర్డ్స్ కోట్ చేశాను ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మై క్లాస్. సో ఈ లెసన్ లో మనం ఏం నేర్చుకుంటాం, ఈ టాపిక్ లో ఏం నేర్చుకుంటాం. సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. యా, I'll play it. Sorry. I love my family. Yeah, you love your family. Okay, someone unmuted. Okay, you just respond when I ask questions. Okay, so today's topic is my family. In this topic, we will just introduce the concept of my family. Yeah, someone is talking. Do you want to interact with me? I heard voice. Okay, fine. So if you want to interact with me, just text in the chat box. So then Dilip sir will inform me what you texted. Because while sharing the screen, I can't see your messages. Okay. సో ఈ టాపిక్ లో మనం ఫ్యామిలీ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. అండ్ వాట్ మేక్స్ ఎ ఫ్యామిలీ, అసలు ఫ్యామిలీ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకుంటాం. రోల్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఇన్ సొసైటీ. సో మన ఫ్యామిలీ యొక్క రోల్ ఏంటి సొసైటీలో. సో నెక్స్ట్ రివైజ్ చేసుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ టాపిక్స్. యా, వాట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ. సో మామూలుగా మనం ఫ్యామిలీ అంటే జనరల్ గా చెప్తాం కదా, మన పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ కిడ్స్. సో వీళ్ళందరూ కలిస్తే ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి చెప్తాము. బట్ ఎవరైనా ఫ్యామిలీకి మీనింగ్ ఇస్తారా, ఇదేనా ఫ్యామిలీ అంటే ఇంకేమన్నా ఉందా, ఫ్యామిలీ అంటే ఇంతేనా, ఫాదర్, మదర్ అండ్ కిడ్స్, ఇదేనా ఫ్యామిలీ అంటే? కెన్ ఎనీవన్ గివ్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ టు ఫ్యామిలీ? ఎవరైనా ఫ్యామిలీకి డిఫరెంట్ గా మీనింగ్ ఇస్తారా? ఎవరైనా టెక్స్ట్ చేశారా సార్, దిలీప్ సార్? యా, భువనేశ్వరి మేడం, హ్యాపీనెస్. యా, ఫ్యామిలీ మీన్స్ హ్యాపీనెస్. వెరీ గుడ్, భువనేశ్వరి. కెన్ ఎనీవన్ సే డిఫరెంట్ మీనింగ్ టు ఫ్యామిలీ? కెన్ యూ యాక్సెప్ట్ ఒక పేరెంట్స్, కిడ్స్ ఉంటే అది ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? ఎవరైనా అపోజ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా? యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే సార్ మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తారు. సో ఐ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ. ఫ్యామిలీ అంటే నేనేమంటానంటే, ఫ్యామిలీ అంటే పేరెంట్స్, కిడ్స్ ఆర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్. సో మనకి జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. సో ఫ్యామిలీ అంటే ఇదేనా?
కెన్ ఎనీవన్ అపోజ్ దిస్? మీలో ఎవరైనా దీన్ని అపోజ్ చేస్తారా? ఓకే. సో ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ డిలెమా, రైట్? సో ఫ్యామిలీ అంటే అంతే కదా, మేడం ఏంటి ఎవరైనా అపోజ్ చేస్తారా అని అడుగుతున్నారు అనుకోవద్దు. బట్ దెర్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ మీనింగ్ టు ఫ్యామిలీ. ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, యా. సో నేను చెప్తాను, ఇంకో 2-3 స్లైడ్స్ తర్వాత నేను ఫ్యామిలీ రియల్ మీనింగ్ చెప్తాను. బట్ ఇక్కడ కూడా మీకు అర్థమైపోద్ది ఈ స్లైడ్లో కూడా. చూడండి, ఫ్యామిలీ అంటే ఇట్స్ అ బేసిక్ సోషల్ యూనిట్. ఓకే, పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ ఉంటే అదొక ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి మనమంతా అనుకుంటాం. సో ఇద్దరు కానీ ముగ్గురు కానీ ఉంటారు ఫ్యామిలీలో, ఫాదర్, మదర్ అండ్ కిడ్. సో మనం ఎలా రిలేట్ అవుతాం? ఫ్యామిలీ అంటే ఎలా ఉంటుంది మనకి రిలేషన్? సో బై బర్త్ వి గెట్ ఫ్యామిలీ. సో త్రూ మ్యారేజ్ వి బికమ్ ఫ్యామిలీ. అండ్ ఎవరైనా కిడ్స్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నా వి బికమ్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, సో థర్డ్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. నేను ఇందాకే అన్నాను కదా, ఫ్యామిలీ అంటే మదరు, ఫాదరు, కిడ్స్. ఇదేనా ఫ్యామిలీ? ఇంకేదన్నా డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉందా అని అడిగాను కదా నేను. సో థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ అ క్లూ టు యూ. మీకు థర్డ్ పాయింట్ అనేది క్లూ. సో వెదర్ డ్వెల్లింగ్ టుగెదర్. సో కలిసి ఉంటేనే కదా ఫ్యామిలీ అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో ఇది ఒక క్లూ మీకు. ఫ్యామిలీ అనే మీనింగ్ని మార్చే క్లూ ఇది. ఓకే, సో ఫైనలీ టేకింగ్ దేర్ మీల్స్ ఫ్రమ్ ఏ కామన్ కిచెన్. యా, ఫ్యామిలీ అంటే జనరల్గా ఒక మన మదర్ కిచెన్లో ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో అందరం ఆ ఫుడ్నే తింటూ ఉంటాం కదా. ఓకే, సో ఈ స్లైడ్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది? ఫ్యామిలీ అంటే ఒక సోషల్ యూనిట్. సో దాంట్లో పేరెంట్స్, కిడ్స్ ఉంటారు. సో మనం ఎలా రిలేట్ అవుతాం ఫ్యామిలీతో? సో మనం పుట్టినప్పుడు మనకు ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. ఆర్ వెన్ వి మ్యారీ సమ్వన్ వి బికమ్ ఫ్యామిలీ. అదర్వైజ్ వెన్ వి అడాప్ట్, ఎవరన్నా దత్తత తీసుకోవడం ద్వారా మనకి ఒక ఫ్యామిలీ ఏర్పడిద్ది. సో ఇలా మనం అందరం ఒక చోట ఉంటాం అండ్ కామన్గా మీల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫుడ్ అందరం షేర్ చేసుకుంటూ తింటూ ఉంటాం ఫ్యామిలీలో. సో ఇది ఒక సోషల్ యూనిట్ అని చెప్పేసి మన అందరికీ తెలుసు. సో నేను ఇందాక మీకు ఒక క్లూ ఇచ్చాను కదా, ఫ్యామిలీ అంటే ఇదేనా అని. ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఏదన్నా థాట్ వచ్చిందా డిఫరెంట్గా, ఫ్యామిలీ అంటే ఇదే అని? సో దీనికి భిన్నంగా ఇంకా ఫ్యామిలీ ఉంటుందా? నెక్స్ట్ థింక్ చేయండి బాగా. ఓకే, ఫైన్. సో ఆలోచించండి, మీకు ఏదైనా థాట్ వస్తే. సో ఇదే ఫ్యామిలీ కాదు, ఇది కూడా ఫ్యామిలీనే అని చెప్పేసి ఎవరైనా టెక్స్ట్ చేస్తే ఐ ఫీల్ హ్యాపీ. మీ థింకింగ్ లెవెల్స్కి ఐ కెన్ సాల్యూట్. ఓకే, సో మనకి ఫ్యామిలీస్ చూడండి, 1 member ఫ్యామిలీ, a group of unrelated persons like messes, hostels, ashramas, orphanages. యా, ఈ డైలాగ్ కోసం నేను ఇప్పటి వరకు వెయిట్ చేశాను. ఫ్యామిలీ అంటే ఫాదర్, మదర్, కిడ్సే కాదు. సో మనకి ఆర్ఫనేజెస్ ఉన్నాయి. సో దే ఆల్ లివ్ టుగెదర్. వాళ్ళంతా కలిసి ఒక హోమ్ టైప్లో ఉంటారు కదా, ఆర్ఫనేజ్ హోమ్స్లో ఉంటారు. సో వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీ లానే ఫీల్ అవుతారు. సో వాళ్ళ గురించి కేర్ తీసుకునే వాళ్ళని ఫ్యామిలీ లానే ఫీల్ అవుతారు. సో మనకి తెలిసిన ఫ్యామిలీ ఓన్లీ ఫాదర్, మదర్ అండ్ కిడ్స్. కానీ ఆర్ఫనేజెస్లో దే ఆల్ లివ్ టుగెదర్ అండ్ హాస్టల్స్లో కూడా we all live together. So at that time we feel it as a family because they are living near to us, they are sharing our opinions and we are having food together. సో ఇవన్నీ ఒక ఫ్యామిలీలో మనం ఉంటే ఎలా ఉంటామో, ఒక హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు, ఒక ఆర్ఫనేజ్లో పిల్లల్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా అది ఫ్యామిలీ లానే ఫీల్ అవుతారు. ఓకే, సో ఈ డైలాగ్ కోసం నేను వెయిట్ చేశాను, బట్ ఐ డిడెంట్ గెట్ దిస్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్. ఓకే, ఫైన్. సో బట్ థింక్ చేయండి, వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీ లానే ఫీల్ అవుతారు అది. ఓకే, సో పీపుల్ హూ లివ్ ఇన్ ద ఓపెన్, ఆన్ రోడ్ సైడ్ పేమెంట్స్, ఇన్ పైప్స్, places of worship and railway platforms. Okay, so వీళ్ళు అండ్
రోడ్ సైడ్ ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు, ఓపెన్ ప్లేసెస్లో ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు, పైప్స్లో ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ వర్షిప్, ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్. ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇస్కాన్ టెంపుల్ ఉంది కదా కృష్ణుడిది. సో అక్కడ కూడా చాలా మంది ఫామ్ అయ్యి చర్చెస్లో కూడా చాలా మంది ఫామ్ అయ్యి ఒక గ్రూప్గా దే వర్షిప్ గాడ్. సో వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీ లానే ఫీల్ అవుతారు. సో ఎవరైతే సేమ్ చర్చ్కి వెళ్తారో, సేమ్ టెంపుల్కి వెళ్తారో, సో దే ఫార్మ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ అండ్ దే ఫీల్ దట్ దిస్ ఈస్ దేర్ ఫ్యామిలీ, దాట్ ఈస్ దేర్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఈవెన్ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్స్ మీద బెగ్గర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. సో దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ కో-వర్కర్స్ అండ్ మిగిలిన బెగ్గర్స్ని కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ప్లాట్ఫామ్స్ మీద. సో వాళ్ళంతా ఒక యూనిటీగా ఉంటూ ఉంటారు. ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ఉండే వాళ్ళు కూడా ఒక యూనిటీతో ఉంటారు. బికాస్ నో వన్ కేర్ అబౌట్ దెమ్, నో వన్ కేర్స్ అబౌట్ దెమ్. సో అలాంటి టైంలో వాళ్ళే యూనిటీగా ఉంటూ ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, సో దే ఫీల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్యామిలీ. సో వీఆర్ లక్కీ దట్ వీ హ్యావ్ పేరెంట్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ అ హౌస్ అండ్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ దట్. సో మనం చాలా లక్కీగా ఫీల్ అవ్వాలి. బికాస్ ఏమీ లేని వాళ్ళు కూడా సో విత్ సమ్మర్స్ సపోర్ట్ దే ఫీల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, యా, నౌ వి విల్ నో అబౌట్ మెంబర్స్ అండ్ రిలేషన్స్. యా చూడండి, మనకి తెలుగులో అయితే బాగా మనం వరుసలు పెట్టి పిలుస్తాము. సో ఇంగ్లీష్లో కొన్ని మనకి తెలియవు, రైట్? ఎందుకంటే మనం సో వీఆర్ అవర్ నేటివ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ తెలుగు. సో కొన్ని తెలుగులో తెలిసినన్ని మనకి ఇంగ్లీష్లో కొన్ని తెలియవు. అండ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా కొన్ని కామన్గా ఉంటాయి. మనకి తెలుగులో ఉన్నన్ని రిలేషన్స్కి నేమ్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉండవు. బట్ హియర్ వి మెన్షన్ ఫ్యూ రిలేషన్స్. చూడండి, గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్. సో వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రాండ్ మదర్ అండ్ గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్? మన గ్రాండ్ మదర్కి మదర్ని గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ అంటాం. ఓకే, ఇది తెలుసా? మనం జేజీ అంటాం కదా తెలుగులో, జేజీ అంటాం. మన అమ్మమ్మ వాళ్ళ అమ్మని జేజీ అంటాం. సో దాట్ ఈస్ గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్. గ్రాండ్ సన్ అంటే తెలుసు, మనవడు. గ్రాండ్ డాటర్ అంటే మనవరాలు. సో గ్రాండ్ చైల్డ్, సో ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ గ్రాండ్ సన్ అండ్ గ్రాండ్ డాటర్. సో అంకుల్ ఆంట్, మన పిన్నుల్ని బాబాయిల్ని మామయ్యల్ని అందరినీ అంకుల్ ఆంట్ అంటాం కదా. సో నెఫ్యూ అంటే అందరికీ తెలుసా? మీకు నెఫ్యూ అంటే ఏంటో తెలుసా? యా, మేనల్లుడు. నీస్ అంటే మేనకోడలు, రైట్? కజిన్ అంటే ఇక్కడ కజిన్ మనకి బ్రదరో బ్రదర్ ఇన్ లానో అర్థం కాదు. చాలా మంది కజిన్ అంటే బ్రదర్ అనుకుంటారు. బట్ మన డాడీతో పాటు కానీ మమ్మీతో పాటు కానీ వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్కి పుట్టిన వాళ్ళందరూ కజిన్స్ కిందకే వస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫాదర్ వాళ్ళ అక్క కొడుకు కూడా కజినే అవుతాడు. బట్ మనకి తెలుగులో ఏమంటాం? బావ, లైక్ బ్రదర్ ఇన్ లా అనుకుంటాము. బట్ వాళ్ళు కూడా కజిన్ కిందకే వస్తారు. ఎందుకంటే మన ఫాదర్ రిలేషన్తో ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి, మన ఫాదర్ సిబ్లింగ్స్ పిల్లలందరూ. సో మన ఫాదర్ బ్రదర్ కొడుకు ఏమవుతాడో మనకి, మన ఫాదర్ సిస్టర్ కొడుకు కూడా అదే రిలేషన్ వస్తుంది కజిన్ అంటే. ఓకే, సో ఫాదర్ ఇన్ లా, సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. ఫాదర్ ఇన్ లా అంటే ఒక హస్బెండ్స్ ఫాదర్ కానీ వైఫ్స్ ఫాదర్ కానీ ఫాదర్ ఇన్ లా అవుతారు. సో ఎలా అంటాం? తెలుగులో ఏమంటాం ఫాదర్ ఇన్ లా అని? మామయ్య అంటాం. ఈవెన్ అంకుల్ కూడా మామయ్య కిందకి వస్తుంది. బట్ వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అంకుల్ అండ్ ఫాదర్ ఇన్ లా? సో ఫాదర్ ఇన్ లా అంటే మన హస్బెండ్స్ ఫాదర్ కానీ ఆర్ అదర్వైజ్ వైఫ్స్ ఫాదర్ కానీ. ఓకే, సో మదర్ ఇన్ లా కూడా అంతే, అత్త. సో బ్రదర్ ఇన్ లా, యా ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి తెలుగులో క్లియర్గా, భర్త ఆర్ భార్య అన్నయ్య, వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్స్ బ్రదర్ ఆర్ యా తమ్ముడు అని కూడా ఇచ్చారు. సో బ్రదర్ అంటే మనకి అన్నయ్య తమ్ముడు ఇద్దరు వస్తారు. నెక్స్ట్ సిస్టర్ ఇన్ లా. సిస్టర్ ఇన్ లా అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ సిస్టర్. సన్ ఇన్ లా అంటే అల్లుడు అని తెలుసు, డాటర్ ఇన్ లా అంటే కోడలు అని తెలుసు. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ రిలేషన్స్. మనకి ఈవెన్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో రిలేషన్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. వాళ్ళకి ఏమవుతారు అని చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది.
సో మీకు ఇంగ్లీష్లో తెలుసా ఈ రిలేషన్స్ నేమ్స్? మనకి తెలుగులో బాగా తెలుసు, మీకు ఇంగ్లీష్లో కూడా తెలుసా? సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, యూ కెన్ కాపీ దెమ్. యా, కమింగ్ టు రోల్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ. సో ఫ్యామిలీ ఉండడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్. యా, ఫిజికల్ మెయింటెనెన్స్, economic security and stability, nurture children with physical care and emotional support. We can socialize the children and we get social status if we have family, and we learn values and how to behave with others. We share life's joys and sorrows. Yeah, correct kada? Role of a family. ఇవన్నీ మనకి ఒక ఫ్యామిలీ రోల్ ఏంటి? మనకి ఫిజికల్గా సపోర్ట్ ఇస్తుంది, ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది. సో మనం బాధలో ఉన్న, హ్యాపీనెస్లో ఉన్న మన ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ కదా. అండ్ మనకు ఒక సోషల్ స్టాటస్ వస్తుంది. మనకంటూ ఒక ఫ్యామిలీ ఉందంటే ఓకే, ఒక స్టాటస్ అంటూ ఉంటుంది సొసైటీలో. అండ్ మనకి ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అండ్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటే మన ఫ్యామిలీ, సో డే అంతా కాలేజ్కి వెళ్ళినా, వర్క్కి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫైనలీ వి రీచ్ హోమ్, రైట్? మనకి ఒక ఫ్యామిలీ ఉందంటే ఆ ధైర్యం వేరు. సో ద రోల్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ చూడండి ఎంత చక్కగా మెన్షన్ చేశారు. అండ్ మనకు ఒక వాల్యూస్ అండ్ బిహేవియర్, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనేది త్రూ ఫ్యామిలీనే కదా నేర్చుకుంటాం. సో మన వెన్ వి గ్రో అప్, ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి అనేది మనం ఎలా పెరుగుతున్నామో అనే ఎన్వైరన్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని వెన్ ఐ డిస్కస్ అబౌట్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ పీపుల్ టాపిక్ చెప్పినప్పుడు నేను డిస్కస్ చేశాను. సో మనం ఎలా పెరుగుతున్నాం, మన క్యారెక్టర్, మన బిహేవియర్ అనేది మన పెరిగే ఎన్వైరన్మెంట్ బట్టి డిసైడ్ అయింది. చూడండి, ఎక్కువ క్రైమ్స్ ఎక్కడ జరుగుతుంటాయి? ఎక్కువ క్రైమ్స్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒంటరిగా బతకడం, ఎవరన్నా వదిలేస్తే రోడ్ల మీద పెరగడం, అలా పెరిగిన వాళ్ళు ఎక్కువ క్రైమ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు న్యూస్ చదివితే క్రైమ్ రిపోర్ట్స్ ఎక్కువ అలాంటి వాళ్ళు చేస్తారు. ఎవరైతే ఇండివిజువల్గా బతుకుతారో వితౌట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్, సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, సో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్, అవేమీ తెలీదు. బట్ మనం ఫ్యామిలీతో పెరిగితే వి లెర్న్ సమ్ వాల్యూస్ అండ్ వి నో హౌ టు బిహేవ్ విత్ అదర్స్ కదా. యా, దర్ ఈస్ లెస్ ఎమోషనల్ డిస్ట్రెస్. మనకి ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే ఇఫ్ వి షేర్ విత్ అవర్ ఫ్యామిలీ, మనకి కొంచెం ఆ ప్రాబ్లం పెయిన్ తగ్గిపోద్ది. మీరు షేర్ చేస్తున్నారా? మీకు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే ఇంట్లో పేరెంట్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారా మీరు? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్తో చెప్తాం, ఇంకెవరైనా మనకి క్లోజ్ టీచర్స్ ఉంటే వాళ్ళతో చెప్తాం, స్కూల్లో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే. బట్ వెన్ వీ కమ్ టు హోమ్, బట్ ఫైనల్గా మన పేరెంట్స్కి చెప్తేనే మనకు ఆ హ్యాపీనెస్ వస్తుంది కదా ఏదైనా ప్రాబ్లం, బికాస్ వీ ట్రస్ట్ దెమ్, వాళ్ళైతే సాల్వ్ చేయగలరు అని చెప్పేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్స్ పర్సనల్ స్ట్రెస్ రిలీఫ్. యా, ఎప్పుడైతే మనకి పెయిన్ ఉందో, ఎప్పుడైతే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకుంటామో అప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ పెయిన్ అనేది పోద్ది. ఓకే, ఎప్పుడన్నా మీరు ఇలా చేసి చూసారా? మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇలా మనకు బాధేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరితో చెప్తాం? ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. యా, ఫ్యామిలీ మీల్స్ కాంట్రిబ్యూట్ టు హెల్తీ డైట్స్. సో చాలా మంది హాస్టల్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఫుడ్ స్కిప్ చేసేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఎవరు కేర్ తీసుకోరు, ఫుడ్ స్కిప్ చేసినా ఎవరు అడగరు కదా కొన్ని హాస్టల్స్లో. బయట ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ హాస్టల్స్, అవుట్ సైడ్ ఇఫ్ యూ గవర్నమెంట్ హాస్టల్స్లో అయితే మనకి హౌస్ మదర్స్ ఉంటారు, హౌస్ ఫాదర్స్ ఉంటారు, సో దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ అస్. బట్ అవుట్ సైడ్ హాస్టల్స్లో ఉండేవాళ్ళు మీరు స్కిప్ చేస్తే ఎవరైనా వచ్చి అడుగుతారా? బట్ వెన్ వీఆర్ లివింగ్ విత్ ఫ్యామిలీ, సో మన పేరెంట్స్ ఎప్పుడు ఫోర్స్ చేస్తుంటారు కదా, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయి, లంచ్ చేయి, డిన్నర్ చేయి అని చెప్పేసి, రైట్? సో వీఆర్ నౌ టాకింగ్ అబౌట్ రోల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. మీరు ఇంకా పాయింట్స్ యాడ్ చేయవచ్చు. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఐ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ. ఎట్ ద టైమ్ మీరు ఇంకా పాయింట్స్ యాడ్ చేయవచ్చు. టీచర్స్ టు కంట్రోల్ ఎమోషన్స్ అండ్ డీల్ విత్ ఫీలింగ్స్. ఇది కరెక్టేనా కాదా? ఒక ఫ్యామిలీ
ఫ్యామిలీతో మనం ఉంటే మనకి మన ఎమోషన్స్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అండ్ మన ఫీలింగ్స్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకుంటామంట. డూ యూ అగ్రీ విత్ ఇట్? సో ఇది నేను డిస్కస్ చేస్తాను, మీతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఇది మీతో డిస్కస్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ఓకే, ప్రొవైడ్ ఏ సెట్టింగ్ ఆఫ్ పర్సనల్ గ్రోత్. మనకి పర్సనల్ గ్రోత్ మనం ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ వరకు, ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ వరకు వచ్చామంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకుండా రాలేదు కదా. చాలా మంది ఫ్యామిలీ పేరెంట్స్ లేని వాళ్ళు రోడ్ల మీద తిరుగుతూ, సో ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ లేక ఎలా ఉన్నారో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా. సో మన పర్సనల్ గ్రోత్కి కూడా we need family, right? If someone is there for us, ఆ ఫీలింగ్ మనకి హ్యాపీనెస్ ని కలిగిస్తుంది. Someone said happiness. What is family? When I asked, someone said it's happiness. Someone is there for us, someone is working hard for us. మన లైఫ్ బాగుండాలని ఒకళ్ళు మన కోసం ఆలోచిస్తున్నారంటే రియల్లీ వీఆర్ బ్లెస్డ్. ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ సొసైటీ. నేను ఇందాక అబ్దుల్ కలాంది చెప్పాను కదా, మనకి ప్యూర్ హార్ట్ ఉంటే డెఫినెట్గా అది మన క్యారెక్టర్లో అపియర్ అయింది. సో వెన్ వీ హ్యావ్ బ్యూటీ ఇన్ అవర్ క్యారెక్టర్, డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి హార్మోనీ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ హార్మోనీ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, దెర్ ఈస్ పీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని కనెక్ట్ చేసాం కదా మనం. ఫ్యామిలీని సొసైటీతో, సొసైటీని నేషన్తో, నేషన్ని వరల్డ్తో అలా కనెక్ట్ చేసాం కదా. సో మనం ఫ్యామిలీగా ఉంటున్నప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ వి గెట్ ఇన్ సొసైటీ. సో మేక్స్ ఎ గుడ్ కమ్యూనిటీ అండ్ గుడ్ సొసైటీ మేక్స్ ఎ గుడ్ కంట్రీ. ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి. సో మనం అబ్దుల్ కలాంస్ డైలాగ్స్ చెప్పుకున్నాం కదా స్టార్టింగ్లో. సో అది ఒక గుడ్ కమ్యూనిటీని ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ గుడ్ సొసైటీ అంటే ఏంటి? సో ద పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ విత్ ఫ్యామిలీస్, ఒక సొసైటీ ఏర్పడుతుంది కదా. ఫ్యామిలీస్ అన్ని కలిపితేనే కదా సొసైటీ ఏర్పడేది. ఓకే, సో ఒక ఫ్యామిలీ వల్ల మనకి ఒక గుడ్ కమ్యూనిటీ దొరికిద్ది, మన ఇరుగు పరుగు వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, సో దానివల్ల గుడ్ సొసైటీ ఫామ్ అయింది. సో ఇట్ బికమ్స్ గుడ్ కంట్రీ. సో ఫ్యామిలీ ఉండడం వల్ల ప్రివెంట్స్ క్రైమ్ ఇన్ సొసైటీ. నేను చెప్పాను కదా ఎక్కువ క్రైమ్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే, ఎవరైతే ఒక ఫ్యామిలీ అండ్ రిలేషన్స్ వీటి దగ్గర పెరుగుతారో దే కాంట్ డూ క్రైమ్. వాళ్ళు క్రైమ్ చేయలేరు, ఎలాంటి పిచ్చి పనులు వాళ్ళు చేయలేరు. బట్ ఎవరైతే రోడ్ల మీద ఒంటరిగా పెరుగుతున్నారో, ఎవరైతే ఫ్యామిలీకి దూరంగా పెరుగుతున్నారో అప్పుడు వాళ్ళకి డిఫరెంట్ థాట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో రిలేషన్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు, దే కాంట్ డూ క్రైమ్. ఓకే, సో ఈ ఫ్యామిలీతో if we live with our family, so it prevents crime in society. So mental illness undadu, lower risk of drug addiction and alcoholism. పేరెంట్స్ కి దగ్గరగా ఫ్యామిలీతో మనం ఫ్యామిలీతో ఉంటే మనకు ఒక భయం ఉంటుంది. ఏది చేయాలన్నా, ఏదన్నా తప్పు చేయాలంటే వి గెట్ దట్ ఫీలింగ్. మనకి ఇది ఉంటుంది కదా, ఇన్స్టింక్ట్ అని ఉంటుంది కదా. సో గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ని డిసైడ్ చేసేది. సో వీ గెట్ దట్ ఫీలింగ్. బట్ వెన్ వీఆర్ లివింగ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ, ఒక ఒంటరిగా బతికేటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇట్ లీడ్స్ అస్ టు అడిక్ట్ టు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ని అలవాటు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వెన్ వీఆర్ లివింగ్ విత్ ఫ్యామిలీ ఆ రిస్క్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. సో మనం మన ఫ్యామిలీలో మన పేరెంట్స్ మాట వింటున్నామంటే డెఫినెట్గా మన సొసైటీ యొక్క రూల్స్ని కూడా ఒబే చేస్తాము. వి లివ్ లైక్ అ లా అబైండింగ్ పీపుల్ అండ్ ట్యాక్స్ పేయింగ్ సిటిజన్స్. సో ఏంటంటే ఒక గుడ్ సిటిజన్గా మనం తయారవుతాం. సో ఇంట్లో మనకంటూ కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో ఇవి ఫాలో అయితే డెఫినెట్గా సొసైటీలో కూడా వి బికమ్ అ గుడ్ సిటిజన్, రైట్? ఇంకా చూడండి ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ సొసైటీ. మనకి ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది? చదువుకునే ఆపర్చునిటీ. సో వెన్ అవర్ పేరెంట్స్ అలౌడ్ us, మనల్ని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అలౌ చేస్తారో స్కూల్కి వెళ్ళడానికి, సో వి గెట్ ఆపర్చునిటీ టు ఎడ్యుకేట్ అవర్ సెల్స్. ఓకే,
and a stable family is the lowest cost option for both its members and the state. సో మన ఫ్యామిలీ స్టేబుల్గా ఉంటే మన కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా ఎక్కువగా ఉండదు. ఓకే, సో మనం అంటే ఒక ఫ్యామిలీని మెయింటైన్ చేస్తున్నామంటే మనం అన్ని ఖర్చులు సరిపడేలా చూసుకుంటాం కదా. మనకు వచ్చే అమౌంట్, మంత్లీ ఇన్కమ్, మన ఫాదర్ మదర్ ఎర్న్ చేసే మంత్లీ ఇన్కమ్ని సో ఇంట్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. సో దానివల్ల లోయెస్ట్ కాస్ట్తో మనం వీ కెన్ రన్ అ ఫ్యామిలీ. సో కల్చరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. A family provides environment where ethical and cultural values are achieved in a natural way. Yeah, we learn some values from our family. So that helps in living in society. సో ఎప్పుడైతే మనం కొన్ని వాల్యూస్ అనేవి, ఒక కల్చర్ అనేది మన ఫ్యామిలీ దగ్గర నేర్చుకుంటాము, డెఫినెట్గా సొసైటీలో ఎలా బతకాలో, సో వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ విత్ అదర్స్, మన ఫ్యామిలీతోటే కాదు, సో మనం బయట వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనేది త్రూ ఫ్యామిలీనే మనం నేర్చుకుంటాం. సో వి గెట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ సొసైటీ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, రైట్? యా, సో ఓవరాల్ వాట్ వి డిస్కస్డ్ in this topic, we mentioned it in summary. A family is a related group of parents and their children usually. Okay, but family అంటే ఇదే కాదు, ఇంకా ఎవరైతే బయట ఒక కమ్యూనిటీగా ఫామ్ అయ్యో రిలీజియన్ ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీ లానే ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. సో ఒక చైల్డ్ మెంటల్గా ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉండాలి అంటే ఫ్యామిలీ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా ఉంటుంది. వాడు పెరిగే ఎన్వైరన్మెంట్ వాడి క్యారెక్టర్ని డిసైడ్ చేస్తుంది, వాడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అనేది. సో వాడి పెరిగే ఎన్వైరన్మెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఫిజికల్గా, మెంటల్గా, సైకలాజికల్గా సో మనల్ని ఫిట్గా చేసేది ఏంటి? ఫ్యామిలీ. సో ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ టు ప్లే ఫర్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో మన ఫ్యామిలీ బాగుండాలి అని కోరుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మన సొసైటీ బాగుండాలని కోరుకుంటాం, మన నేషన్ బాగుండాలని కోరుకుంటాం, అండ్ ద వరల్డ్. ఓకే, యా, ఇక్కడ ఒక కోట్ ఉంది చూడండి, లైక్ అబ్దుల్ కలాం కోట్ ఐ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, ఫ్యామిలీ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఫ్యామిలీ నుంచే మనం అన్నీ నేర్చుకుంటాం, అన్నీ తెలుసుకుంటాం, అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు లివ్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ. సో యూ నీడ్ టు నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. మీరు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నారంటే మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండబట్టే. సో మీరు మాట్లాడే ప్రతి మాట అండ్ మీరు ఎదుటి వాళ్ళతో బిహేవ్ చేసే విధానం మొత్తం మీరు పెరిగిన ఎన్వైరన్మెంటే డిసైడ్ చేస్తుంది. సో దాట్స్ ఆల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. టుడే we discussed. Yeah, we have assessment, and the beginning 2 paragraphs are just examples. First 2 paragraphs just examples మాత్రమే. సో కింద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, అది మీకు అసెస్మెంట్. You need to write answers for them and you have to tell me. So if we have time today, then we will discuss that today. Yeah, we have time. So copy those questions and don't copy those first 2 paragraphs. సో మనం క్లాస్ వింటున్నామంటే పెన్ అండ్ నోట్బుక్ దగ్గర పెట్టుకునే వింటాం కదా. సో ఎవరి దగ్గరైనా పెన్ అండ్ నోట్బుక్ లేకపోతే యూ జస్ట్ బ్రింగ్ దెమ్ అండ్ కాపీ దోస్ క్వశ్చన్స్. What type of family do you have? You need to give me answers for all these questions. This is assessment for you. Okay? How many members are there in your family? What is your relation with them? What is their name and age? What do they do? So these are such a simple questions. You can easily answer them. But when I stop sharing the screen,
You need to tell me what questions I have shown you on the PPT. So copy all those 5 questions. So this is like an assessment. You need to interact with me with these questions. నేను ఈ క్వశ్చన్స్ ద్వారా మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాను. What type of family do you have? How many members are there in your family? What is your relation with them? What is their name and age? What do they do? కాపీ చేస్తే జస్ట్ టెక్స్ట్ చేయండి కాపీడ్ అని చెప్పేసి. Completed or not? Just text on chat box. Dilip sir, tell me if anyone is giving reply on chat box. No one, madam. I said copy these 5 questions. If you complete copying them, just text me on the chat box. అవి కాపీ చేయడం కంప్లీట్ అయితే టెక్స్ట్ చేయండి కంప్లీటెడ్ అని. Yes, madam. Bhuvaneshwari completed. So why only Bhuvaneshwari is responding? What about others? Don't you know how to text? టెక్స్ట్ చేయడం రాదా మీకు? ఎలా టెక్స్ట్ చేయాలో మోర్ ఆప్షన్లో చాట్ బాక్స్ ఉంటుంది చూడండి. So Madhav Naidu completed, madam. GLC, okay. Government Junior College ఓకే and Government Junior College Girls Srikakulam also copied. ఓకే okay fine, one more PPT I'm showing you, one more slide I'm showing. So if you have completed, I'll just skip this. Yeah, this is role play and if possible we will do it. Okay, సో చూడండి ఇక్కడ రోల్ ప్లే ఎలా చేయాలని ఇచ్చారు. ఇమాజిన్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వుడ్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ హౌ యువర్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ వాస్ వెన్ యూ రిటర్న్ హోమ్. సో యూ విల్ షో దాట్ యాజ్ ఎ రోల్ ప్లే బై ఫార్మింగ్ గ్రూప్స్. యూ క్యాన్ చూస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, ఎలా అంటే మీ పేరెంట్స్ లాగా యూ జస్ట్ సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో మీ పేరెంట్స్ అడుగుతారు కదా ఫస్ట్ డే ఎలా ఉంది ట్రైనింగ్ అని. సో అలా మీరు ఎనాక్ట్ చేయాలి యాజ్ అ రోల్ ప్లే. షాల్ వి డూ ఇట్? ఆర్ యూ రెడీ టు పర్ఫార్మ్ ఇట్? ఇట్స్ జస్ట్ అ రోల్ ప్లే. సో వి రియల్లీ ఎంజాయ్ ఇట్. మనం అదే డైరెక్ట్గా కాలేజ్లో ఉండుంటే మనం ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్ట్ అయి ఉంటే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం రోల్ ప్లేస్. బట్ వీ విల్ ట్రై ఇట్ ఇన్ దిస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఆల్సో. ఓకే, యా హోంవర్క్ అనేది మీకు ఏంటంటే you need to write an essay with at least 20 lines on my idea of an ideal family. Ideal family means like perfect family అనేది మీ ఐడియాలజీలో ఏంటి దాని గురించి ఒక 20 lines, అట్లీస్ట్ 10 to 20 lines రాయండి. So this is the end. This is the end of the PPT. ఓకే, సో గాట్ ఇట్. మనం ఫస్ట్ అసెస్మెంట్లో 5 questions కాపీ చేసుకున్నాము. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ వి విల్ డూ రోల్ ప్లే అండ్ ఫైనల్లీ యాజ్ అ హోంవర్క్.
think about your family, or think about a perfect family or an ideal family, and write about the family in 10 to 20 lines. Okay, so I'm coming back to you. Yeah. మేడం 1 మినిట్ మేడం. సో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా జాయిన్ అయ్యారు కదా, సో మీరు డైలీ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ కంపల్సరీగా ఫిల్ చేయాలి. సో ఈరోజు చాలా మంది కొత్త పార్టిసిపెంట్స్ అంటే కొత్త స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు కదా, సో మేడం ఏదైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నారో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఎలా ఉంది, ఓకేనా, క్లాసెస్ ఎలా ఉంటున్నాయి మీకు, సో ఎంతవరకు అర్థమవుతున్నాయి మీకు. సో నీకు నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అనేది ఆల్రెడీ చాట్ బాక్స్లో ఎంటర్ చేశాను. సో జస్ట్ అది మీరు ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే, మీరు ఏ కాలేజ్, మీ నేమ్ అనేవి ఆ చాట్ ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్లో ఫిల్ చేయాలి. బట్ చేస్తూ ఉండండి, నేను కొంతమందితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాను. సో సార్, డిడ్ యూ ట్రై టు అన్మ్యూట్ దాస్ మామ? ఎస్ మేడం. So Bhuneshwari is asking which app. Bhuneshwari, అది ఓపెన్ అవ్వట్లేదా నీకు గూగుల్ డాక్స్? సో మీకు యాప్ ఏమి ఉండదండి, చాట్ బాక్స్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ని మీరు జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. దానికి మీకు స్పెషల్గా యాప్స్ ఏమి ఇన్స్టలేషన్ అవసరం లేదు. చాట్ బాక్స్ చూడండి, మీకు మోర్లో ఉంటుంది చాట్ అని, అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు సార్ పెట్టిన లింక్ కనిపిస్తుంది. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఆటోమేటిక్గా మీకు ఒక ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో వెన్ యూ ఫిల్ యువర్ డీటెయిల్స్, అక్కడ మీ డీటెయిల్స్ అండ్ అబౌట్ క్లాస్ మీకు డీటెయిల్స్ ఉంటే మీరు అక్కడ ఫిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో షల్ ఐ గివ్ యూ టైమ్ ఆర్ షల్ ఐ ఇంటరాక్ట్? సార్ దాస్ మామ అది అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదా? దాస్ మామ మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి మేడం తోటి. సో అన్మ్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక పాపప్ మెనూ వస్తుందండి బ్లూ కలర్లో హైలైట్, ఓకేనా, జస్ట్ అది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా అన్మ్యూట్ అయిపోతుంది. మనం ఈరోజు క్లాస్లో జస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇట్స్ అ 4 days టాపిక్. మై ఫ్యామిలీ అనేది 4 days టాపిక్ మనకి. ఈరోజు జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఫ్యామిలీ గురించి, అంటే ఒక ఫ్యామిలీ అంటూ ఉంటే సో హౌ కెన్ వీ చేంజ్ అవర్ బిహేవియర్, వాల్యూస్ అనేది వీ డిస్కస్ మోర్ ఇన్ అదర్ క్లాసెస్. ఓకే, జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఫ్యామిలీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఈ స్లైడ్స్లో చూస్తాం మనం. ఓకే, yeah, Pushpanjali is there. Sir, unmute once, Pushpanjali. Can you switch on your video, Pushpanjali? Okay, so who is here, Pushpanjali? Evaru Pushpanjali? Just raise hand. You are Pushpanjali? Okay, from which college you are? Junior Government Junior College, madam. Okay, అదే ఎక్కడ? శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ ఇచ్చాపురం, మేడం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మీరు మీ యొక్క నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మీ కాలేజ్ నేమ్ అండ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ పెట్టాలి. ఓకేనా? సో రీనేమ్ ఆప్షన్లో అది మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో క్లాస్ విన్నావా పుష్ప? విన్నాను మేడం. సో ఏం చెప్పుకున్నాం క్లాస్లో? ఫ్యామిలీ గురించి మేడం. వెరీ గుడ్ పుష్ప. బట్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ కాపీ చేసుకోమన్నా, చేసుకున్నావా? ఎక్కించుకోనండి మేడం. ఓకే, సో నీకు ఆన్సర్స్ ఉన్నాయా నీ దగ్గర? ఇప్పుడు చెప్పగలవా నువ్వు ఆన్సర్? మీ ఫ్యామిలీ గురించే కదా. సరే, ఒక క్వశ్చన్ చదువు.
ఒక క్వశ్చన్ చదువు నువ్వు రాసుకున్న క్వశ్చన్స్ లో. అరే యువర్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ What డిఫరెంట్. type of family? అంటే ఏంటి క్వశ్చన్ మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ డూ యూ హ్యావ్ అంటే క్వశ్చన్ ఏంటి? నీకు ఎలాంటి ఫ్యామిలీ ఉంది అని కదా? అవును మేడం. మీ ఫ్యామిలీ ఎలాంటిది? ఎలా ఉంటది మీ ఫ్యామిలీ? మీది హ్యాపీ ఫ్యామిలీ ఏనా పుష్ప? Yes ma'am. హ్యాపీ ఫ్యామిలీనా? ఎవరుంటారు మీ ఫ్యామిలీలో? అమ్మ, అక్క, చెల్లి, నేను. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఎలా ఉంటారు? అక్క చెల్లి బాగా కొడుతుంటారా నిన్ను? ఫ్రెండ్లీ మేడం. ఫ్రెండ్లీ, ఓకే ఫైన్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో పుష్ప, నువ్వు ఆన్సర్ చేయగలవా? క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేయగలవా? రేపు చెప్తావా నాకు ఆన్సర్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కి? Yes ma'am. ఓకే, వెరీ గుడ్ పుష్ప, నైస్ టాకింగ్ టు యూ. ఫీడ్బ్యాక్ ఫిల్ చేశారా? ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేశారా? ఇంకోసారి చెప్పండి మేడం. ఏంటిది ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేయడమా? కాదు మేడం. మరేం చెప్పాలి ఇంకోసారి? సరిగా వినిపించడం లేదు మేడం. ఓకే, సో నెట్వర్క్, ఓకే, మీ ఏరియాలో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉందా? ఓకే దిలీప్ సార్, నా వాయిస్ ఓకే కదా ఫ్రమ్ మై ఎండ్? ఇస్ ఇట్ ఓకే దిలీప్ సార్? ఎస్ మేడం. Yes ma'am. ఓకే, నా వాయిస్ ఓకే, మీకు నెట్వర్క్ కొంచెం ప్రాబ్లంగా ఉంది. సో నేను మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నానంటే, నువ్వు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చా కదా, నేను వాటికి ఆన్సర్స్ రాయండి. నీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు Yes, కదా ma'am. పక్కన, మీ Yes, ma'am. ఫ్రెండ్స్ కూడా ఆన్సర్స్ రాయమని. ఓకే, సో మీ ఫ్రెండ్స్ ని కూడా ఆన్సర్స్ రాయమను. బట్ టుమారో యూ నీడ్ టు టెల్ మీ. అందరూ ఆన్సర్ చేయాలి ఆ క్వశ్చన్స్ కి, ఓకేనా? ఓకే ఫైన్. ఫీడ్బ్యాక్ ఫిల్ చేయండి. సార్ చాట్ బాక్స్ లో ఉంచారు, ఫీడ్బ్యాక్ ఫిల్ చేయండి. యా, శ్రీదేవి ఇస్ దేర్. Okay, nice talking to you, Pushpa. I'll come back to you. Okay, then you can mute your device. Unmute. Yeah, mute it. Already unmute ayye undi, mute cheyandi. Okay. Okay, fine. We have Akhilesh and we have GJC from Prakasham. Okay, fine. Sridevi, you wanna talk to me once? Sir, once unmute Sridevi.Sri because she is raising her hand. Madam, Yeah, Sridevi, how are you? How you are writing exams? super madam. Baga rasan madam. Okay, topic first nunchi unnava? No madam. Why you joined in the middle? We already texted on WhatsApp, right? From Yes, 9 madam. o'clock to 10 o'clock, we have a personality development classes. We told you, right? So why you joined late? Work unda? No madam. Okay, fine. So you wanna say something regarding family? Madam, Madam. already yeah. Madam, feedback form lo adi ma college name ledu madam. Okay, your college name is not there in feedback form. So adi select chesukovala Dilip sir. Feedback form lo college name anedi type cheyala. సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మేడం. ఓకే, సో ఎలా ఇప్పుడు వాళ్ళ కాలేజ్ ఎందుకు లేదు? శ్రీదేవి శ్రీకాకుళం అనంతపూర్ కదా? Yes sir. ఓకే, సో అది మేడం ప్రాబ్లం. ఓకే ఫైన్, వి గాట్ ఇట్. సో మనకి నిన్న ప్రిన్సిపల్స్ తో మీటింగ్ అయింది కదా. సో నిన్నటి నుంచి కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేశారు, ఎవరెవరు క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి అని. సో కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్కే మనకి ఆప్షన్ ఇచ్చారు అనమాట మన క్లాస్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి. సో అనంతపూర్ మన దాంట్లో లేదు కదా సార్, మనకి ఓన్లీ ప్రకాశం, గుంటూరు అండ్ శ్రీకాకుళం వి హ్యావ్. ఎస్ మేడం. సో ఏ కాలేజెస్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఇలా పెట్టుంటారు ఆప్షన్. బట్ డోంట్ వరీ శ్రీదేవి. అండ్ సార్ అనంతపూర్ ఏ బ్యాచ్కి వెళ్తుంది? ఫస్ట్ పేజ్ మేడం. ఫస్ట్ బ్యాచ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు లాగిన్ ఇన్ ఫస్ట్ బ్యాచ్.
batch 1. But we can interact on WhatsApp also. Any doubts you can talk to me on WhatsApp. వాట్సాప్లో మీరు చేయండి. సో నిన్న అనూష కూడా నాకు మేడం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం అంటే చాలా ఇష్టం, మీరు కొంచెం టెన్సెస్ చెప్తారా అని చెప్పేసి నిన్న రిక్వెస్ట్ చేసింది అనూష కూడా. సో ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హర్ టెన్సెస్. తనకి హోంవర్క్ కూడా ఇచ్చాను, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ షీ ఈస్ నాట్ దేర్ టుడే ఇన్ అవర్ క్లాస్. ఈ డివైడ్ చేయడం వల్ల తను వేరే బ్యాచ్కి వెళ్ళి ఉంటుంది. బట్ సో ఐఎమ్ టెలింగ్ టు ఎవ్రీవన్, మీకు రిలేటెడ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ, సో ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, యూ కెన్ టాక్ టు మీ ఫ్రీలీ. నేను ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ. నాకు మీతో మాట్లాడడానికి, సో ఐ వాంట్ టు షేర్ మై నాలెడ్జ్ విత్ యూ. వాట్ ఎవర్ నాలెడ్జ్ ఐ హ్యావ్ నేను మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. సో ఫీల్ ఫ్రీ టు టాక్ టు మీ ఎవ్రీవన్. సార్ కెన్ వి యాడ్ దెమ్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్? ఎందుకంటే మనం కొన్ని స్లైడ్స్ మెటీరియల్స్ షేర్ చేస్తున్నాం కదా వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో. ఎస్ మేడం, నేను వీళ్ళకి వాట్సాప్ అనేది షేర్ చేస్తాను. సో వాట్సాప్ Okay. గ్రూప్ కూడా మళ్ళీ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది మేడం. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఉన్న వాళ్ళు పాపం వాట్సాప్ గ్రూప్లో వేరే బ్యాచెస్కి వెళ్ళిపోతారేమో. అంతే మేడం. ఓకే సో ఫైన్. అందుకని చూద్దాం మేడం, ఈ రోజు రేపు చూసి సో స్టూడెంట్స్ మనకి కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తాను. Okay, so unmute Turimella GJC. They are asking, so if you unmute them, I can interact with them. Sridevi, fine, yeah. I'll talk to you later regarding this. Don't worry if you don't have option in that feedback form. Yeah, unmute Turimella. జీజేసీ తిరుమల. ఓకే, 1 minute మేడం. Turimella, something Turimella. యా, ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. సో అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. Good morning. Can you switch on your video? ఎస్ మేడం. మేడం, మా పిల్లలకి మేము ప్రొజెక్టర్ పెట్టేసి స్పీకర్స్ పెట్టేసి ల్యాప్టాప్ ద్వారా చేపిస్తున్నాము. Okay. అయితే మాకు గూగుల్ షీట్ లో వీళ్ళందరూ ఫిల్ చేయాలని కుదరటం లేదు మేడం. మీరు పంపిస్తున్నారు కదా Okay. చాట్ బాక్స్ గూగుల్ షీట్ లో, మేము మొత్తం కూడా Okay, మొత్తం మీకు కనిపిస్తుంటారు మేడం. పిల్లలు మొత్తం ఇక్కడ ప్రొజెక్టర్ పెట్టి చెప్తున్నాము. Okay, sir, we got it. సో మనం ఏం చేద్దామంటే యూ జస్ట్ కాపీ ఇట్ సార్. మీరు కాపీ చేసి ఏదైనా నోట్ ప్యాడ్ లో కానీ అక్కడ పేస్ట్ చేయండి. సో వెన్ ఎవర్ దే గెట్ టైమ్ దే విల్ ఫిల్ ఇట్. సో ఓకే. కాపీ. అంటే యాక్చువల్గా మేము మా పిల్లలకి చాలా మందికి స్మార్ట్ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ లేవు మేడం. యా, గాట్ ఇట్ సార్, గాట్ ఇట్. దట్స్ వై వి ఆర్ అరేంజింగ్ ది ల్యాప్టాప్ మ్యామ్. ఓకే సార్. ల్యాప్టాప్ అండ్ ఆల్సో యూజింగ్ ది డిజిటల్ స్క్రీన్. ఓకే సార్, దట్స్ ఫైన్. బట్ వెన్ దే వాంట్ టు ఫిల్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్, సో వాళ్ళకి ఆ లింక్ అనేది కావాలి కాబట్టి మీరు ఆ లింక్ కాపీ చేయండి దేంట్లో కన్నా. సో లేటర్ దే క్యాన్ డూ ఇట్ ఇఫ్ పాసిబుల్. ఒక్కొక్కరితో చేయించండి. సో వీ నీడ్ ఎవ్రీ వన్స్. యా, మొబైల్లో ఒక డివైస్ లో ఒక్కరి మాత్రం చేయగలుగుతున్నాం మేడం. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అనదర్ ప్రాబ్లం. సో రోజుకొకరికి ఛాన్స్ ఇవ్వండి. దే విల్ ఫిల్ దట్. ఓకే మ్యామ్. సో మనకి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, దెన్ థ్యాంక్ యూ. సో మనకి ఇలా ఆప్షన్ లేనప్పుడు we get problem. Okay, fine. So anyone want to interact with me regarding class? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Yeah, no. Nagababu has no doubts. Okay, fine. సో మనం ఈరోజు అసెస్మెంట్లో క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను కదా. సో రేపు నేను మీతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, యా, ఓకే ఫైన్. మన క్లాస్ టైం కూడా అయిపోయింది. సో ఇది జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. మై ఫ్యామిలీలో ఈరోజు మనం చెప్పుకుంది జస్ట్ ఇంట్రడక్షనే. వీ హ్యావ్ 3 more టాపిక్స్ అండర్ మై ఫ్యామిలీ. సో వీ విల్ డిస్కస్ దెమ్. సో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది మనతో స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం ప్యూర్ హార్టెడ్గా ఉంటే మన ఫ్యామిలీ బాగుంటుంది. మన ఫ్యామిలీ బాగుంటే సొసైటీ, అండ్ సొసైటీ నుంచి నేషన్ అండ్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది మీ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్.
ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ పీపుల్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము మన గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేది. సో ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెన్స్ని ఈరోజు జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాము. We have few more topics under family. We will discuss them in detail in next classes. So ఇంగ్లీష్ ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నాను అని ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే they can interact with me because I know Telugu very well. Telugu కూడా చాలా బాగా మాట్లాడతాను, not only English. Okay. Okay, fine. So if you have any problems, just text me and chat box, and tomorrow we will meet. స్టార్టింగే నేను మీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. సో మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే రేపు మార్నింగ్ నాతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. సో మనకి టైం లేదు, నెక్స్ట్ ఇంకో క్లాస్ ఉంది కాబట్టి సియూ. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేసినట్టే కదా అందరూ? సో ఎవరైనా ఫిల్ చేయకపోతే జస్ట్ కాపీ దాట్ లింక్ అండ్ కీప్ ఇట్ సమ్వేర్. లేటర్ ఆస్క్ స్టూడెంట్స్ టు ఫిల్ దాట్ ఫామ్. ఓకే, సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. దిలీప్ సార్, ఈస్ దాట్ ఓకే? షాల్ వి వైండ్ అప్ ద క్లాస్? ఎస్ మేడం, డెఫినెట్లీ 7% ఫీడ్బ్యాక్ రెస్పాన్స్ అయ్యారు. సో నేను గ్రూప్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను మేడం. Okay, sir. Then fine. See you tomorrow, Yes, students. Bye. ఓకే మేడం, బాయ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే స్టూడెంట్స్, బాయ్. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఎవరైనా ఫిల్ చేయకపోతే నేను గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను కదా, గ్రూప్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. సో అది కంపల్సరీగా ఫిల్ చేయండి, డైలీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అనేది. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఎందుకు అని అంటే, ఇప్పుడు మేడం మీకు క్లాస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నారు కదా, సో ఎలా ఉంది అంటే ఓవరాల్గా క్లాసెస్ మేడం చెప్పి మీకు అర్థమవుతున్నాయా, సో ఎంతవరకు అర్థమవుతున్నాయి అని చెప్పి జస్ట్ మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ డైలీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అనేది నేను మీకు గ్రూప్స్లో కూడా షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో రేపటి నుంచి మీరు 9 o'clock కల్లా అటెండ్ అవ్వండి, షార్ప్లీ 9. సో నేను 8:50 or 8:55కి నేను లాగిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి జూమ్ అనేది. సో లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు 9 కల్లా అటెండ్ అయిపోతే మనకి 1 hour టైమే కాబట్టి, సో మేడం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కువ చేయడానికి, సో మీరు వినడానికి కూడా ఎక్కువ టైం ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, బాయ్ స్టూడెంట్స్. సో నేను కూడా సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఈరోజు. సో థ్యాంక్ యూ.